Yes. So going into the exam, the first thing that you should remember is keep everything ready by now, like documents, everything. Please don't create last minute chaos. Keep it 2 days prior in a file or something, and then don't take anything unnecessary to the examination hall. So, because you may be worried about your bags, your mobile phones, so better have some company. Okay, plan in such a way that you can bring someone there till the end of the exam. That person can be there, maybe someone's father whom you can trust on leaving your bags with. So these are all basics. Second, coming to the examination part, once you see the examination paper, I think it's online, so 3 hours you should be seeing a computer. I don't know how many of you are more comfortable in looking into it for a long time, but I'm not so. I'm not that type of person. And this will create an upsetting mindset, especially when you don't know the answers. Repeatedly, you will be feeling that, okay, I can answer something. But when it comes to no, an increase, you will automatically feel yourselves drowned in something. So that will definitely affect your cognitive level of thinking. So what you have to do is take this idea, blink your eyes repeatedly. That will increase your no flow of blood, and your brain will communicate well with what you see. So like in order to avoid looking into the computer for a long time, I would suggest you to use the rough paper. Well, rough papers are provided, right? These are some doubts I have because recently I haven't Yes, sir, they communicated with provide, them. sir. They'll provide. So please make use of the rough paper well. I asked for one additional rough paper. Do you know that? Many of them didn't use in my hall, but I was writing in my rough paper all that I could. If, for instance, if I'm seeing a question, if it has four options, I will first write. I will first think. In my first thinking, if the answer strikes out, I will never mark green. I will never mark green. There is one option, I think, purple option. That is review, and it will be considered for evaluation. Like purple with the flip. Yes, purple and a flip. So please go through the four colors. One is red, one is green, the two are purples. One purple is if you give it and if you forget to convert it into green or change it into green, it won't be considered for evaluation. Please be careful. Choose the one. I think it will have a little dot. There will be a difference made. Consider it for evaluation. So if you are doubtful about that question and if you cannot answer it, then put it in purple plus the dot. That option you should select. That symbol you should select. If you are very confident, like for instance, uh, 1907, who won the Nobel Prize? If such questions are asked, you know it's Rudyard Kipling. Immediately you can uh, give a green and move on to the next question. But if you have a doubt, is it Tagore or Kipling? Then you should not choose green, but select an answer which is more appropriate, which comes, which your brain thinks is best. Click on it and then give the symbol as purple and white. That will help you. Clear? So that purple and white option should be used prudently. If you don't know the answer, move to the next. It will automatically show that you haven't marked it. And then one more important area that I want to address is, yes, that if you have to think for the answer for a while, then for example, 11th option, I will place 11 in my rough sheet and I will note down the options A, B, C, D. And if I think that C is unsuitable, then I will cut that C. I'll strike it off. Now I will not see or I will write the options in short in my rough sheet so that I will not look into the computer for a long time, system for a long time. But I will be making use of the rough sheet. What you write in the rough sheet should not be everything that is displayed on the screen. Write it in a way that you will understand and then eliminate it. If you cannot find the answer, okay, leave it. It is in the rough sheet. So you cannot go back to the computer screen again, read the options. Come back once you complete all the 100. Okay, what are the leftovers? I'll come back to it. Another one good
technique that you can use this. For paper 2, even for paper 1, you can use. That's up to you. I don't know. It differs from person to person. What I did was, first, I read all the questions, all the 100 questions in part 2, paper 2. I read all the questions, and while reading, if I'm confident, 100% no, 200% confident, there can be no other answer, I will mark it on the way. Green. I will mark a green and then leave the next. Leave the next. Okay. It has double. It is a problem. I have two options in mind. Then in the rough sheet, I will write one column as two options in mind. Okay. There I will place 17th question. Next, no idea. Then I will have one column. There I will mark it as 17th question, as 18, say 19th question. I have no idea. So I'll mark it as 19. If you have already completed, no need to mention it in the rough sheet. If you give a green, no need to mention in the rough sheet. Like this, I have segregated things. What I will do, I'll finish all the 100 questions. Okay. After that, now, for instance, I'm asking you, if I have got 17 greens, how many questions are left out? How many questions I have to answer now? 30, sir. No, ma'am, I'm asking in paper 2, only I have got 17 green ticks. Now, remaining how much? 83, How sir. many? 83 is left. So now in your mind, you can think that I have got 34 marks. Your mind should be very clear now. Am I right? Does this work? For me, it worked. But here, you should be mentally very strong. You might get 13 greens, some may get 10 greens, some might get 20 greens. Green is not the matter. We have completed 10. That is the matter. So remaining 90 alone, I should answer. Remaining 80 alone, I should answer. Remaining 70 alone, I should answer. But don't try to force yourself to get a green. If you are doubtful, say it as doubtful. Admit it. No need to show your pride there. Okay. I prepared for 3 months altogether. I worked very hard, but I'm not getting even 15 greens. No, no, no. Do you know how many greens I got? Any guesses? I cleared JRF. Do you know how many greens I got? Just for a guess. Let's be, yes, someone was about to say. Just a guess, I'm asking you. My overall score for paper 2 was 63. Now tell me how many greens I would have got. First time reading. It took 1 hour. 20, sir. I got 13 greens, ma'am. 1-3. You won't believe, but this is the truth. 13 greens and I was shocked. Oh my God, I didn't prepare well. Oh my God, I got tear right. But I was very confident. Okay, something we can predict. Now, what happened? I looked at my second column. The second column indicated that I have I have around 40 questions that I can predict this or that. That is, I'm too confident of getting the right answer. So, what I did, I searched only for those questions, thanks to the rough sheet that I have. So I didn't revisit every question that I can. So I went to the second time. Now, in that, I'm confident, right, of attending it. There, I had a sub column. First time I got the answer. Okay, then I will leave those, or I'll cut that. So out of the 40, or I forgot the odd number, around 45 or something I had in my confident list, there I could answer only 20. But I converted it into green, but I gave time for it. But it is time consuming. But still, I want concrete answers to be first completed. So now I got around 20 correct. So remaining 20, I reserved it for later. Now tell me how many I have completed. 13 plus 20, 33. So how many remaining? 67. 67, sir. That's it. So now my mind is very clear, but the problem is already much of my time is gone. But I have 33 questions with me. This is the confidence I have. Now the remaining, I took a glance.
If I had to think for a long time, I gave a separate distinction in the rough sheet. Okay, 60-second question is taking my time. Taking my time, I had one more column. There I marked everything. So if it is taking my time, no, I can't give you much time. Okay. Next, if you have only 45 minutes left or half an hour left, please go with what your intuition says for the first time. Don't think too much and mark two question answers. Don't change your answers after marking. Your intuition will be mostly correct. It will say it right because first impression can always not be subdued. Okay, but have a logical touch. Why I have to choose the option over the other? That's all. Think twice and answer it and be done with it. Give it a green or a purple with the dot. Why I am now from now on you should start using that purple dot option because if you cannot give a green, it must be in purple dot. Anytime you can revisit. Some will have more time. So what they will do, they will come and they will revisit it again and again. Do you know one pathetic condition that you are subjected to? I think you will be having paper one and paper two with you for the whole 3 hours. Am I right? Every question will be open. You can revisit anything anytime. Am I right? Both paper one and paper two. Yes, sir. Yes, sir. During our times when we wrote, the point was very simple. After 1 hour, the screen will go off. So we had an impression that within 1 hour, we must complete paper one. Otherwise, the screen will be over. The time will be over. We will be having an indication there at the top. But nowadays, your conditions are so pathetic. You take too much time for paper one and you leave paper two for nothing. That is wrong. Keep your mind tuned in such a way that within 1 hour I should complete paper one. Have that pressure, put that pressure on you. But you, at the back of your mind, I know it will play. You have time left. You can utilize the time that you have used for paper two for paper one as well. But don't do that mistake. Give some time for paper two. When we had the exam, after completing paper one, most of them completed paper two within 1 hour and they were all sleeping or resting. But I wrote till the last minute. Till the last minute, it took time because of my strategies. But I clicked 63 right. And in paper one, I got 28. That was sufficient for me to clear JRF. 172 or something I got. I forgot. But nowadays, the competition is very tight and the questions are very different. I won't say standard, it's a different question. They are mixing even paper one and paper two. Sometimes you can see research methodology questions in paper two. So you have to be prepared in research methodology properly. You go through the methodology like MLA, one set list. Okay, those are also asked. And remember to study chronology during the last minutes. Please study chronological order. Okay, and anything else that I have to indicate? Yes, assertion reason will kill your time. Please focus on factual questions first and then go for the assertion reason types. And for some questions, there will be multiple options. Like in paper one, still H, I, and all, it will be there. Which of these options are correct? If you see that question, if you're applying my technique for paper one, then please leave it out of the equation. First, don't attend it. If you are brilliant enough, you will try to tick the boxes that can be ticked in the beginning. Like English majors will definitely take comprehension well. You will at least score 4, maximum of 5 you will get in comprehension. So we already got 10 marks there. And next you should go for mathematical reasoning. Next number in the series that can be done very easily. Very easily. Just 2-3 minutes you give time for it. You will be getting the right answer. Third, communication. Very easy questions will be asked, like sender, message, receiver, channel. Some questions like this were asked. And also, you might be asked from ICT. I will share the slides if possible today. Go through the slides alone. Okay. Slides alone, please go through. And there you will be finding some factual questions asked. Another factual question area is environment, like pollution, how many percentages
been reported by SAFE, as reported by WHO. Some questions like this might be asked. And there will be some people who will be asking questions on current affairs, but don't need to mind too much. And don't believe in any rumors. From now on, rumors will start spreading. Okay, like hey, this is a AI world. AI related questions will be asked. AI might be asked. Who knows? But that doesn't mandate it to be asked. So please be careful about rumors from now on. That will flip your mind. You would be prepared in such a manner, but they will definitely kill your confidence. So please don't do it. And next, coming along the way, paper one needs to be treated in such a manner that you should keep an eye for yourself. As I said, keep 1 hour reserved for paper one. That is sufficient. If you have to go extra, sir, I completed just 35 questions. 15 questions are in the result. Come back again after completing paper two. Please don't spend much time for paper one and lose your ends in paper two. Paper two will give you the marks you need. Okay. Be confident and please don't create any panic for yourself. There will be situations sometimes where you have to react, but please don't do it with the officials or someone. You need to be careful, and we have a requirement that we have to fulfill. Because when we went, there was a problem with the women folk. They were asked to, lose their hairs, and such things were happening. Luckily, we don't have much hairs, but still, we were also subjected to some indecent, checking protocols that they were about to do. But we raised our voices, but that again was a distraction. So please don't mind of what they are doing. Let us. We have some work for to be done. So these are all things that you have to be careful with. Don't rely on one document, especially many of them will do. I have PAN card. Okay, that is very clear. Everything is clear. No, no, no. Please have one more additional document that will support you during times of need. Okay, these things should be taken care of. And now, please ask if you have any doubts left. Anything that you want to ask to me before going into the exam. What to study in the last minute. Anything you have. Or I have prepared in such a fashion. What to do now, sir? What anything you have, please. It's open to you. Anything, anything to ask, please. Anything to share? Anyone? Maintain a neat dress code because that is again psychologically will work on you. Neat dresses will definitely give you confidence. So everything matters there. And even if you are partially unprepared, please don't worry. Uh, always you cannot succumb to the situation. You cannot meet the ends. Sometimes you have to get the confidence in you rolling on. Okay, whatever I think is right, sometimes it will work. Okay, that's why your intuition will work better for the first time. Second time when you change, most of the time it will go wrong. So if you are confident enough, you will be cracking it in the first time, so no need to worry. And anything else to be addressed? I'll give you 1 more minute, please. If anything is there, please let me know, or else I will start with the important pieces that you should know before going to the class, going to the exam. I will just revise the most important parts. So before that, I'm leaving it to you. Anything to ask? Anyone from here? I know some of you were, Sir, yes, ma'am. Only ma'am. uh, sir, I have a doubt regarding Yeah. attending the examination. Sir, before getting into the hall, should we need to focus on chronology and linguistics, or which is the major thing Ma'am, to I be could focused? hardly get you before going into the hall. After that, I got disconnected somewhere.
Yes. Sir, is it clear now, sir? Yeah, ma'am. Now fine. Sir, I need to ask you regarding the major topics should be covered Covered during before the go to last the, minute. yes, Yeah, yeah. last 1 hour Wonderful or question. something else. Wonderful question. I will suggest this as well. Please don't study, late into the night the previous day, but wake up early in the morning and start your preparation, last minute preparation. That should comprise only of the factual data that you have to memorize. Like, for instance, you might be preparing some, um, some chronological order, dates. So that I will also share. I forgot to share on the day and no one asked. So I will share you know, a piece of chronology that you will have to go through. That will help you. At the last minute, you can go through once. Please don't memorize anything at 4 o'clock. Sitting at 4 o'clock and don't memorize 4 or 5. Okay. Uh, Please study whatever you have already recorded in your notes. That is sufficient. Okay. And one more idea that I would like to share is, please stick to what you have studied. Have confidence in what you have studied and only study those things. The important topics, if I have to be more specific, then the linguistics will get some attention there because you cannot remember it. Years will get attention. Write down the most important years, like Anna Karenina, some years that will be more prominent. Tess of the Urbervillas, Pamela. Um, in Shakespeare also, you can be more pick more common ones like Hamlet, Othello, King Lear, the tragedies alone, as you like it. So when you say that those are important, you can go through those alone. All right, and I will suggest also uh, to go through paper one if you require, like the factual ones alone. Research methods, maybe. It can be teaching pedagogies, whatever you feel. I will share a slide. Just read before going. Don't memorize anything new. Read everything that you have written once before going. Okay, that is sufficient. Like Nobel Prize, Nobel laureates, that can be done. Or even last 2025, who won the Nobel Prize? He's an Hungarian writer. Okay, his name will come like Lesla or something, some very big name. So you can go through those information, recent information, and that can be studied. But please don't sit and study those you have written for a long period of time, like Victorian age, Elizabethan age. Don't go into it. That is too far. Some people have the audacity to read everything that they have. That is, they will go through everything within 2-3 hours. If you are capable, do it. அண்ட் நான் இதுக்கு எதிரானவன் கிடையாது. லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சா அது மறந்துடும், லாஸ்ட் மினிட் அதெல்லாம் கிடையாது. திஸ் இஸ் அ பியோர் மெமரி பேஸ்ட் எக்ஸாம். ஸோ யூ நீட் சம் கமாண்ட் ஓவர் யுவர் மெமரி. ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டடி லாஸ்ட் மினிட் ஆல்சோ. ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு போய் அங்கே வந்துருச்சுன்னா டக்குன்னு எழுதிடலாம். ஸோ லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் படிக்கிறதுல எந்த ஹார்முமே கிடையாது. கண்டிப்பாக படிக்கலாம், என்னனாலும் படிக்கலாம், உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும். என்ன கேட்டால் நான் லாஸ்ட் மினிட்ல படிப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயர்ஸ் தான் படிப்பேன். இன்னொன்று, இஃப் யூ ஹவ் லெஃப்ட் அவுட் சம் லிட்ரேச்சர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆஃப்ரிக்கன் படிக்கவே இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு திரும்ப படிக்காதீங்க. ஆனால் எனக்கு படிக்கணும் போல இருக்கு, கேட்டுருவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா, நெட்ல போய் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் குவிஸ் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. இல்லைன்னா மெட்டீரியல் ஏதாவது இருக்கும், இல்லை வீடியோ நாங்களே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம், அதை ஜஸ்ட் ஒருக்கா பார்த்துட்டு போயிருங்க, கேட்டுட்டு போயிருங்க. தட்ஸ் சஃபிஷியன்ட். சம்டைம்ஸ் இட் மே பி ஆஸ்ட், அது படிக்கிறதுனால மற்றது மறக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் மறக்காது. அப்படிலாம் நம்ம மைண்ட் ஒன்றும் டியூன் ஆகலை, ஸ்டோர் ஆகி தான் இருக்கும். பட் ரொம்ப புதுசு, நான் பயந்துருவேன் அப்படின்னா பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. நான் ஒன்று விட்டுட்டு போனேன், ஆனால் அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. பட் ஐ டிடன்ட் பேனிக் பிகாஸ் ஐ வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் ரைட்டிங் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். லைக் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் தான் விட்டுட்டு போனது. சினுவாஜிபி கூட படிக்கல. என்ன ரீசன்னா, எனக்கு அது பிடிக்கலன்னு தோணுச்சு. ஓகே வேணாம் அப்படின்னு தோணிட்டு போனேன். கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு, 2-3 வந்துச்சு. பட் அதுக்காக நான் மீதியை இழக்க முடியாதுன்னு நினைச்சு விட்டுட்டேன். பட் இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் ஐ வுட் ஹவ் காட் குட் மார்க்ஸுங்கிறது அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுது. ஸோ இட்ஸ் அப் டு யுவர் கம்ஃபர்ட் லெவல் மேம். பட் ஐ வில் சஜஸ்ட் குரோனாலஜிஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். பிகாஸ் அதான் நிறைய கேட்குறாங்க.
அண்ட் இன்னொன்று, எதை கேட்பாங்க எதை கேட்க மாட்டாங்கன்னு நம்மளால கண்டிப்பா we are not fortune tellers. Okay, we cannot predict things, but be prepared for anything that comes your way. அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். ரைட் மேம், did I address it? Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Anything else? Anyone else? Anything you have in your mind, please ask now, because லாஸ்ட் மினிட்ல கேட்டா உங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது எதுவுமே. ஸோ எனிதிங் தட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க். எனிதிங்? இல்லையா? எதுவும் இல்லையா? ஓகே. நான் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஐ தாட் ஆஃப் லீவிங் த கிளாஸ், பிகாஸ் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்களை நான் இப்போ சொல்லி தர்றேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒரு ரிவிஷன் போவோம். யாருக்காவது இது மறந்து இருந்துச்சு இல்லை தெரியல அப்படின்னா கத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. பிகாஸ் வி ஹாவ் 3-4 more days. ஓகே, பயப்படாதீங்க, தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க. இப்போ நான் கேட்கும்போது அது புரியலை, அது தெரியாது அப்படின்னா பரவாயில்ல, இருந்துட்டு போகுது. ஓகே, ஷல் வி பிகின்? Yes, sir. நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உள்ளதான் கேட்க போறேன், பயப்படாதீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். WB Yeats won the Nobel Prize in the year. நான் ஆப்ஷன் தரேன். 1923, 1925. 1925, sir. 25லயே ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காரு, ஆனா அது இவர் இல்லை. 20 23 sir. தான் ஆன்சர். எஸ், 25 யார் வாங்கினா? GB ஷா. ஓகே, சாகித்ய அகாடமி அவார்ட்ஸ் யார் வாங்கியிருக்கான்னு இல்லை, நான் ஒர்க் பேர் சொல்றேன், அது யார் எழுதியிருப்பான்னு மட்டும் கெஸ் பண்ணுங்க போதும். த அல்ஜிப்ரா ஆஃப் இன்ஃபினிட் ஜஸ்டிஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஸேஸ் யாரோடது? இவங்க வந்து புக்கர் பிரைஸ் வின் பண்ணவங்க. அருந்ததி ராய், சார். வண்டர்ஃபுல். கலெக்டட் போயம்ஸ்க்காக வாங்கினவங்க யார்? இவங்க ஒரு கேரளைட். Sir. Kamala Das, sir. கமலாதாஸ். கோல்டன் கேட்டுக்காக யார் வாங்கினா? விக்ரம் சேத், சார். ஓகே, அவர் வந்து எழுதின ஜான்ரா என்னது கோல்டன் கேட்? ஃபுல்லா Verse வேர்ஸ். novel. வண்டர்ஃபுல், வேர்ஸ் நாவல்னு சொல்லுவோம். ஃபைனல் சொல்யூஷனுக்காக யார் வாங்கினா? Dattani, sir. Dattani. Please, Dattani. வெரி குட். லாஸ்ட் லேபிரிந்த் அனிதா தேசாயா அருண் ஜோஷியா? Anita Desai, sir. அனிதா தேசாய் வேற ஒண்ணுக்கு வாங்கினாங்க. Arun அனிதா Joshi. தேசாய் அருண் ஜோஷி தான் லாஸ்ட் லேபிரிந்த். ஃபயர் ஆன் த மவுண்டெயின்காக தான் அனிதா தேசாய் வாங்கினாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினவர் யாரு 1960ல சாகித்ய அகாடமி அவார்ட்? அவங்க தம்பி கூட ரைட்டர், கார்ட்டூனிஸ்ட். R.K. Narayan. ஆர்கே நாராயண். ஓகே, எந்த ஒர்க்குக்காக வாங்கியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? Guide, sir. கைடே தான். வண்டர்ஃபுல். இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் யாருக்காவது குழப்பதா? ஒன்றும் இல்லைல்ல, சாஃப்டா கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். நோ ரைட், ஷல் வி பர்சியூ கண்டினியூ? Yes, sir. Yes, sir. We can, sir. வண்டர்ஃபுல். ரைட், கொஞ்சம் கஷ்டமானது கேட்குறேன். த பிளாக் ஹில்லுக்காக வாங்கினவங்க யார்? இவங்க வந்து ஒரு ட்ரைபல் ரைட்டர். த பிளாக் ஹில் ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கிறேன். மமாங் தயா, அனிஷ் சலீமா? Mamang Dai, sir. sir. மமாங் தாய் தான் பிளாக் ஹில்காக வாங்கினாங்க. அனீஸ் சலீமும் வாங்கியிருக்கிறாங்க த பிளைண்ட் லேடிஸ் டிசெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்காக. அண்ட் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ் இதுக்காக யார் வாங்கினா? இவர் ஒரு ஃபேமஸ் எம்பி. Shashi Tharoor, sir. சசி தரூர். வெரி குட். அடுத்தது ஸ்பிரிட் நைட்ஸ்
ஸ்பிரிட் நைட்ஸ். இவங்களும் ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரைட்டர் தான் நினைக்கிறேன். ட்ரைபல் லிட்ரேச்சர்ல இவங்க பேரை நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றேன். அனுராதா ராயா, ஈஸ்ட்ரின் கயரா. Eastern Kaira, sir. ஈஸ்ட்ரின் கயர். நான் கயறு ஸ்பிரிட்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். அது எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே தான். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். பொலோனியஸ் எங்க பார்த்திருக்கீங்க? Hamlet, sir. வெரி குட். பொலோனியஸ் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டண்டான கோட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா? நெய்தர் அ பாரோவர் நார் அ லெண்டர் பி, அதெல்லாம் அவன் தான். பிரிவிட்டி இஸ் த சோல் ஆஃப் விட், அவன் தான். ரைட்டா? தோ திஸ் பி மேட்னஸ் yet there is a method in it. ஓகே, இதெல்லாம் அவன் தான் சொல்றது. அடுத்தது ஹெலேனா லிசாண்டர், இவங்க எல்லாம் எங்க பார்த்திருக்கீங்க? ரொம்ப ஈஸி. ஹெலேனா லிசாண்டர். இவன் வருவான்ல பக்கு. Midnight Nights in the எஸ், மிட்சம்மர் நைட்ஸ் ட்ரீம். Midsummer's Night's Dream. ஓகே, ஆல் த வேர்ல்ட் இஸ் a ஸ்டேஜ். ஜாக்வெஸ் எதுல சொல்லுவான்? As You Like It, sir. வெரி குட். ரைட், அடுத்த கொஸ்டின். ஷேக்ஸ்பியர் ஹாஸ் ஒன்லி ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் நோ ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொன்னவர் யார்? John Ruskin. வெரி குட், ஜான் ரஸ்கின். இது கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின் தான். ரைட், நெக்ஸ்ட். அடுத்தது ஷேக்ஸ்பியர் அவரை பார்த்து அந்த என்னது அவரோட சானட்டை வச்சு தான் ஹி அன்லாக்டு ஹிஸ் ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னவர் யார்? ஒரு ரொமான்டிக் ரைட்டர். சானட் தான் அவரோட கீயா டு அன்லாக் ஹிஸ் ஹார்ட். ஒரு ரொமான்டிக் ரைட்டர் சொன்னாரு. ரொம்ப சிம்பிள், ஃபேமஸான ஆளே அவர் தான். யாரு ஃபேமஸான ரொமான்டிக்? இதுக்கு மேல நான் என்ன க்ளூ கொடுக்க? Wordsworth, sir. Wordsworth. கன்ஃபெஷியோ அமாண்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுதினவர் யார்? சாசரோட கண்டெம்பரரி. யார் அவர்? கன்ஃபெஷியோ அமாண்டிஸ், பிரெஞ்சில் எழுதியிருப்பாரு. உங்களுக்கு தெரியும், மாரல்னு கூட சொல்லுவாங்க இவரோட பேருக்கு முன்னாடி. டெடிகேட் பண்ணும்போது மாரல், டெடிகேட்டட் டு மாரல், ஜில ஆரம்பிக்கும் இவரோட பேர். Gover, sir. யா, ஜான் கோவர். குட். அடுத்து சவுண்ட் அண்ட் த ஃபியூரி யார் பாடுதுன்னா? Tennessee Williams, sir. என்னது, டெனிசி வில்லியம்ஸா? இல்ல, Faulkner, sir. William Faulkner. வில்லியம் ஃபாக்னர். ரைட் ரைட் ரைட், அது நடக்கத்தான் செய்யும், கவலைப்படாதீர்கள். நெக்ஸ்ட், பேல் ஃபயர், யுவர் ரஷ்யன். விளாடிமிர் நொபோகோ. சரியா? அடுத்தது இந்த ஆஸ் யூ லைக் இட்டோட சோர்ஸ் இருக்குல்ல, ரோசலிண்ட், அது எழுதுனது யார்? ஒன் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி வித். அவ்வளோதான் என்னால் க்ளூ தர முடியும். சாரி. சரி, சொல்லிடவா? லார்ஜ் எழுதின ரோசலிண்ட் தான் நம்ம ஆளு ஆஸ் யூ லைக் இட்னு எழுதியிருக்காப்புல. ரைட், இப்போ நான் ஒரு முக்கியமான கேட்குறேன், பார்ப்போம் எவ்வளோ தூரம் சொல்ல முடியுமோ சொல்லுங்க. நோ வரிஸ். இஃப் யூஆர் கோயிங் ராங் டோன்ட் வரி ப்ளீஸ். ஹூ ரோட் அனாட்டமி ஆஃப் மெலன்கலி? Thomas Brown, sir. Thomas, sir. இல்லை. Anatomy of Melon. தாமஸ் பிரவுன் வந்து இந்த டாக்டர்னு ஒன்று எழுதியிருப்பாரு, அதைத்தானே சொல்றீங்க? Robert Burton, sir. Robert Burton. பர்டன். ஓகே, பர்டன் தான். அதே அனாட்டமி ஆஃப் கிரிட்டிசிசம்னு போட்டோம்னா நார்த்ராப் ஃப்ரை. புரிஞ்சிச்சா? மெலன்கலின்னு வந்துட்டுனா ராபர்ட் பர்டன்பா. அனாட்டமி ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் வந்துட்டுனா நார்த்ராப் ஃப்ரை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹூ ரோட் நார்த்தாங்கர் ஆபி? Austen, sir. Jane Austen. வெரி குட். அதே இது நைட்மேர் ஆபி?
இந்த பையதான் ஒரு ரைட்டரை எதிர்த்து பேசி அதுக்காக அவர் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரிலாம் எழுதினார். அப்ப யார் இவர்? டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி எழுதினது ஷெல்லி. பட் இவர் தூண்டிய போய் தான் அவர் எழுதியிருப்பாரு. அந்த வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட ஏஜையே பிராஸ் துரு பிடிச்ச ஏஜ்னு சொல்லியிருப்பாரு. Stephen Gossel, sir. Peacock, sir. Peacock. Thomas Lowe Peacock. வாசன் எதிர்த்தது யார? சிட்னி. Sydney. சிட்னியோட அது என்ன இருக்கு? ஐயோ நல்ல பேராச்சே. டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரியா? ம். அதுதான் அவர் எழுதியிருப்பாரு. இது வந்து ஷெல்லிக்கு எதிராக போனவர் வந்து தாமஸ் லவ் பீகாக். Peacock. ரைட். பிக்மேலியன் எழுதுனது ஜிபி ஷா, அது உங்களுக்கு தெரியும். த நியூ பிக்மேலியன் எழுதுனது யார்? இவர் ஒரு எசேயிஸ்ட். அவ்வளவுதான் என்னால க்ளூ தர முடியும். ஹாஸ்லிட். சரி, நான் இம்பார்ட்டன்ட் இயர்ஸ் சொல்றேன், கேட்டுக்கங்க. இல்ல உங்களுக்கு ஓகேங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க. ரைட், எப்படி வேணுமோ நீங்க கேட்டுக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப குரூஷியலானது மட்டும் கேட்குறேன். டான் குயோத்தே மிகுவல் டி செர்வாண்டஸ் இவர் எழுதின ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆனது எப்போ? 1605. டான் குயோத்தே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டான் குவிக் ஷாட்னு சொல்லுவோம், அது டான் குயோத்தே. சாம்வேல் இவர் நம்ம மிகுவல் டி செர்வாண்டஸோடது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடி யார் எழுதுனது? கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். இவர் அண்ணன் தான் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கண்டுபிடிச்சது. ஹூ இஸ் இட்? Henry James, மேல sir. க்ளூ இருக்கும். Henry James. ஹென்ரி ஜேம்ஸ். Henry James. 1881. ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஓடான் மெலன்கலி யார் எழுதுனா? ஓடான கிரீஷியன், ஓடான் மெலன்கலி Keats, sir. இட்ஸ் எல்லாமே 1819 தான். சரியா, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது யாருப்பா எழுதுனா? மோவர் போயம்ஸ் யாரோட கலெக்ஷன்? இந்த ஹார்டன், மோவர், லூசி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுல மோவர் போயம்ஸ் யாரோட? இது ஒன் ஆஃப் த அவங்க குரூப்புக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? இந்த டன் குரூப்புக்கு மெட்டாபிசிக்கல். Andrew Marvell, sir. வெரி குட். ஆண்ட்ரூ மார்வல். மார்வல் மோவர். ஓகே. அடுத்தது ஹார்டன் போயம்ஸ். இவர் தான் எபிக் ரைட்டர். நான் க்ளூ கொடுத்துட்டேன் எபிக்னு, டக்குன்னு சொல்லணும். எபிக் ரைட்டர் யாரு? எபிக்ஸ் எழுதுனது யாரு? such a difficult one. பாரடைஸ் லாஸ்ட் தான் பெரிய எபிக். John Milton, sir. மில்டன் தான். ஹார்டன். ஓகேவா? அடுத்து லூசி போயம்ஸ். இது ஈஸி. லூசி போயம்ஸ். Wordsworth, Wordsworth. sir. Wordsworth. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஆஸ்ரா போயம்ஸ். ஆஸ்ரா போயம்ஸ் இது நான் நடத்தும் போது சொன்னேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே. ஆஸ்ரா போயம்ஸ். எஸ்டி கால்ரிட்ஜ். எஸ்ஏ ஆன் கிரிட்டிசிசம் யார் எழுதுனா? Arnold, sir. Arnold. இதுல தானே குழப்பமே வந்துச்சு. Pope, sir. Pope. போப் 1711. ஓகேவா? அதே இது எஸ்ஏ ஆன் மேன். Pope தான், sir. அதுவும் போப் தான். 1734. சரியா? இது 1711 வந்து கிரிட்டிசிசம், 34 வந்து மேன். தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நான் கேட்கிறேன், எஸ்ஏஸ் இன் கிரிட்டிசிசம் யார் எழுதுனா? Arnold, sir. Arnold. அது அர்னால்டு. இன்னு வந்தாதான் அர்னால்டு. சரியா? Arnold. உள்ள வந்தாதான் அர்னால்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னுனா அர்னால்டு. ஓகே. அடுத்து 1865. 1865 இது அப்படியே எச் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஹார்ட்ஸ்ல. 1865 எஸ்ஏஸ் இன் கிரிட்டிசிசம் மேத்யூ அர்னால்ட். அடுத்தது எஸ்ஏ கன்சர்னிங் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யார் எழுதுனது? பிலாசபி தான் பியூரா.
இது ரொம்ப ஈஸி, பேசிக்லேயே வரும். John Locke, sir. John Locke. ஜான் John லாக், Locke, sir. 1690. Tabula rasa. 1690. டாப்லா ராசா, அதே தான். ரைட். இப்போ நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. அந்த ப்ரௌன்னு யாரோ சொன்னீங்கல்ல, அவர் எழுதின முக்கியமான வாக்கு என்ன? Religio Medici, sir. வெரி குட். ரிலிஜியோ மெடிசி. அதே இதுல ரிலிஜியோ லைசி எழுதுனது யாரு? ட்ரைடன். Dryden. ட்ரைடன். ஓகேவா? எஸ்ஏ ஆஃப் டிராமாட்டிக் போயசி எழுதுனது யார்? எந்த வருஷம்? வருஷம் கண்டிப்பா தெரியணும் இதுக்கு. எஸ்ஏ ஆன் டிராமாட்டிக் போயசி. ஏம்மா இதெல்லாம் ஈஸி. அவ்வளவுதான். 1666, sir. 1666. 68 மேம். 68, sir. 1668. ஆமா, 1668. எஸ்ஏ ஆன் டிராமாட்டிக் யார் எழுதுனா? Dryden, sir. Dryden. ட்ரைடன். ஓகே. அடுத்தது ஓகே. ஓகே, கிரை த பிலவட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்பிரிக்கன் லிட்ரேச்சர் ரைட்டிங், இது யார் ரைட்டர்? ஃபேமஸான ஒர்க் தான். குமாலோன்னு ஒருத்தர் வருவான், குமாலோ. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒர்க். கிரை த பிலவட் கண்ட்ரி. ஆலன் பேட்டன். ஆலன் பேட்டன். இது உங்களுக்கு தெரியும். ஒகாங்கோ இதுல வருவான். உனோக்கா, ஒகாங்கோ. Things fall apart. வெரி குட். அது 1958, மறந்துடாதீங்க. 1958 திங்ஸ் ஃபால் அபார்ட். இது யார் எழுதுனா? வீப் நாட் சைல்ட். நான் கேட்கறதெல்லாம் ஆப்பிரிக்கன் தான். வீப் நாட் சைல்ட். Old Soyinka, sir. இல்லம்மா, இதுல இந்த ரெண்டு பேர்ல கண்டிப்பா நம்ம குழப்புவோம். கண்டிப்பா குழப்புவோம். Thiago, sir. Thiago, sir. தியாங்கோ, குகிவா தியாங்கோ. சரியா, மறந்துடாதீங்க. இந்த தியாங்கோ தான் இன்னொன்னு எழுதியிருப்பாரு. என்ன தெரியுமா? டீகாலனைசிங் த மைண்ட் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருப்பாரு. அதுவும் தியாங்கோ தான். ரைட்டா? அதோட சப்டைட்டில் என்ன தெரியுமா? த பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இன் ஆப்பிரிக்கன் லிட்ரேச்சர், டீகாலனைசிங் த மைண்ட், குகிவா தியாங்கோ. இதுல நீங்க எங்க குழப்பீங்க நான் தெளிவா சொல்றேன். இது ரெண்டையும் படிச்சாச்சா? இப்போ வீப் நாட் சைல்டும் டீகாலனைசிங் த மைண்டும் தியாங்கோ. ஓல்ட் சோயிங்கால முக்கியமான ஒரு ஒர்க் இருக்கு. ஆனா அது இப்போ சொல்லவா, குழம்பிடக்கூடாது. அவர் நைஜீரியன் ரைட்டர் தான். ஓகே, ஸோ ஓல்ட் சோயிங்கா தான். ஏன்னா அவர் ரொம்ப குரூஷியல், பிகாஸ் he won the first Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize. வெரி குட், வெரி குட். நோபல் பிரைஸ் ஃபார் ஆப்பிரிக்கா in the year 1986. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிக்குயு லாங்குவேஜ்ல எழுதப்பட்டது கூகி வா தியாங்கோ. டெவில் ஆன் த கிராஸ். டெவில் ஆன் த கிராஸ், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிக்குயுல எழுதப்பட்ட ஒர்க். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ரைட்டா? அடுத்தது இது கேட்க சான்ஸ் இருக்கு, தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. பேலஸ் ஆஃப் த பீகாக், இதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் அதிகம். வில்சன் ஹாரிஸ். வில்சன் ஹாரிஸ். ஓகேவா? ரைட்டு, மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நெக்ஸ்ட், லஹூர் பீப்புள் பத்தி ஒரு பாகிஸ்தான் நாவலிஸ்ட் எழுதியிருப்பாங்க. அது என்ன லிட்ரேச்சர்? ஏஷியன் லிட்ரேச்சர்ல அது முக்கியமானது. ஒன்லி ப்ராமினென்ட் விமன் ரைட்டர். பாப்சி சிதுவா. கரெக்ட், பாப்சி சிதுவா. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த கொஸ்டின். இது கேட்டனே, டிஸ்கிரேஸ் யாரோட நாவல்? ரொம்ப ஃபேமஸ். J.M. Coetzee, sir. வெரி குட், ஜேம் கோட்ஸியா. ட்ரீம் ஆன் மங்கி மவுண்டன், பிளாக் மக்காக்குன்னு ஒருத்தன் வருவான். மக்காக்குன்னு ஒருத்தன் வருவானே, ட்ரீம் ஆன் மங்கி மவுண்டன். Derek Walcott, sir. Derek Walcott. டெரெக் வால்காட். வெரி குட். வைடு சர்காசோசி, இந்த ஆண்டோனியட் காஸ்வே, மேசன் ராச்செஸ்டர், எட்வர்ட் Jean ராச்செஸ்டர். Rice, sir. Jean Rice, sir. வெரி குட், ஜீன் ரைஸ். வெரி குட். நெக்ஸ்ட், கைட் ரன்னர் யாரோடது?
Sir, ரொம்ப Khalid, முக்கியம். Khalid எஸ், Hosseini. Khalid Hosseini. காலித் ஹுசைனி. வெரி குட், காலித் ஹுசைனி. நெக்ஸ்ட் நான் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் கேட்குறேன். 100 years of solitude. Marcus, sir. Marcus. Sir, Very Gabriel good. Marquez. Gabriel Garcia Yeah, Marquez. Marcus. Alchemist. Johnson, sir. Johnson. The Alchemist. Paulo Coelho, sir. வெரி குட், பாலோ கோலோ. அடுத்தது பெடகாகி ஆஃப் த அப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் இருக்கு. அது யார் எழுதுனானா பாலோ ஃப்ரேரி. பாலோ ஃப்ரேரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, கேட்க சான்சஸ் அதிகம். ஓகேவா? ரைட்டு. அப்புறம் இந்த இது பார்த்து வச்சுக்கோங்கம்மா, ஜேர்னல்ஸ் யார் யார் சார் நடத்தியிருப்பாங்க ஜேர்னல்ஸ். அதனாலதான் நான் ஒரு செஷன் போட சொன்னேன். எந்தெந்த ஜேர்னல் எப்பப்போ ஆரம்பிச்சது, யார் வந்து கீட்ஸை இது பண்ணது, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க சான்ஸ் அதிகம். ஸோ யாரெல்லாம் பப்ளிகேஷன் ஏஜென்ட் வச்சிருந்தாங்க அதையும் நான் சொன்னேன். டிக்கன்ஸ் ஆல் தி இயர் ரவுண்ட் வச்ச மாதிரி கிரைட்டீரியான்னு ஒரு டிஎஸ் எலியட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு எலியட்டா இருக்கட்டும், எல்லாரும் அவங்களுக்குன்னு வச்சிருந்திருப்பாங்க. இன்னொன்று, இதுல இருந்து கொஸ்டின் வர சான்சஸ் அதிகம். பெயிண்டர்ஸு, ஸ்கல்ப்சர்ஸு, இனிகோ ஜோன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்களா அவங்கள மாதிரி டைம்ஸ். இன்னொன்று ஜான்ரா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா எபிஸ்டோலரி நாவல்ஸ் நிறைய இருக்கு. ரைட்டா? அது இப்போ கத்தே இருக்கிறாருல, கத்தையோட த சாரோஸ் ஆஃப் யங் வெர்தர். அப்புறம் ஜீன் ஜாக்வஸ் ரோசோ ஒன்று எழுதியிருப்பாரு, அதுவும் எபிஸ்டோலரி தான். இந்த மாதிரி எபிஸ்டோலரி நாவல்ஸ். ஈவன் பமிலா எபிஸ்டோலரி தான். உதரிங் ஹைட்ஸே எபிஸ்டோலரி ஃபார்மேட் தான். ஸோ அந்த மாதிரி Sir, கொஞ்சம் Color இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனது. கலர் பர்பிள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். ரைட். இப்போ நான் ஒரு கோட் சொல்றேன், பார்ப்போம் உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுது. All happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஆல்ரெடி நான் கேட்ட கொஸ்டின் இது. Anna Karenina, sir. அண்ணா கரீனினா. Anna யார் Karenina. எழுதுனது? Leo Tolstoy, sir. Leo Tolstoy. Right. I am a sick man. I am a spiteful man. I am an unattractive man. இது எதோட ஃபர்ஸ்ட் லைன்? இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரோட கல்ட் நாவல் இது, அதாவது கல்ட் ரைட்டர். இவரோட ரைட்டிங்ஸ் தான் ரொம்ப Dostoevsky, sir. முக்கியம். Dostoevsky, sir. வெரி குட். ஃபியோடர் டோஸ்டியோஸ்கி. Fyodor நோட்ஸ் Dostoevsky. ஃப்ரம் தி அண்டர் கிரவுண்ட். Underground. நோட்ஸ் ஃப்ரம் தி அண்டர் கிரவுண்ட். வெரி குட். அடுத்து த ட்ரையல் எழுதுனது யாரு? த ட்ரையல். Sir, Kafka. வெரி குட், காஃப்கா. ரைட்டு. கிரேட் கேட்ஸ்பி 1925 நாவல். திரும்ப சொல்றேன், 1925ல தான் Fitzgerald, கிரேட் sir. கேட்ஸ். Fitzgerald. வெரி குட். இதே வருஷம் ஒருத்தர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார், யாரு? G.B. Shah, sir. G.B. Shah. வெரி குட். ரைட்டு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். த ஆர்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன். இவர் தான் போர்ட்ரேட் ஆஃப் லேடி எழுதுனது. Henry அம்பாசடர்ஸ் James, எழுதுனது. sir. Henry James. ஹென்ரி ஜேம்ஸ். James. அப்போ கிராஃப்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் பர்சி லபாக். பர்சி லபாக். அடுத்து டாம் சாயர். டாம் சாயரோட இயர் என்ன? உங்களுக்கு தெரியும் யார் எழுதுனான்னு முதல்ல, அது நான் சொல்ல விரும்பல. தெரியுமா? Mark Twain, sir. மார்க் ட்வெயின். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த வருஷம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். 1876, sir. 76. வெரி குட், 1876. அடுத்தது ஹக்கிள்பெரி ஃபின்னும் அதே ஆள் தானே, அதனால அது ரெண்டையும் சேர்த்தே படிச்சிருவோம். 1876 ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு 1885. 1885 வந்து ஹக்கிள்பெரி ஃபின் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின் 1852. யார் எழுதியிருப்பா? ரொம்ப முக்கியமான நாவல். நெட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இம்பார்ட்டன்ட். Stop, Sir, sir. Harriet Beecher
Sir, stop. ஸ்டவ். எஸ், ஹரி பீச்சர் ஸ்டவ். நான் அடுத்து ஒரு டைப்பான கொஸ்டின் கேட்குறேன். எயின்ட் ஐ அ உமன்? சொஜோர்னர் ட்ரூத். ஓகே, சொஜோர்னர் ட்ரூத். ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும். அடுத்த கொஸ்டின், ஒயிட் ஜாக்கெட் யாரோட நாவல்? ஒரு ஆஸ்திரேலியனா? இல்ல இல்ல இல்ல, இவர் அமெரிக்கா. சரி, இது யார் எழுதுனா? ஓல்டு மேன் அண்ட் தி சீ. Melville, sir. Herman Melville, sir. Sir, ஏழு. Herman Melville, sir. ஓகே. ஒயிட் ஜாக் Herman Melville, ஓகே sir. ஓகே. ஒயிட் ஜாக்கெட்டும் ஹர்மன் மெல்வில். அடுத்தது கிஃப்ட் ஆஃப் தி மெஜாய். இது ஈஸி. ஷார்ட் ஸ்டோரியா யார் எழுதுனா? இப்ப சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஓ ஹென்றி. ஜேர்னி ஆஃப் தி மெஜாய், ஜேர்னின்னு வந்தா ரொம்ப ஈஸிமா. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வேஸ்ட்லேண்டு. T.S. Sir. Eliot. Eliot. கலர் பர்பிள் எழுதுனது யார்? Alice Walker, sir. Alex Walker. அது வந்து 1982. சரிங்களா, 1982. இது தெரிஞ்சுக்கோங்க, முக்கியம். அடுத்தது டின் ட்ரம். டின் ட்ரம். இவர் வந்து ஒரு இமேஜிஸ்ட், சிம்பாலிஸ்ட்னு சொல்லலாம். 1959ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் பை கண்டர் கிராஸ். கண்டர் கிராஸ். கேச்சர் இன் த ரை. கேச்சர் இன் த ரை, ஜேடி சாலிங்கர். ஜேடி சாலிங்கர். கேட்ச் 22. இது ஈஸி. கேட்ச் 22 ரொம்ப முக்கியம். போஸ்ட் மாடர்ன். Joseph Heller. Joseph Heller, sir. ஜோசப் ஹெல்லர். ஒயிட் நாய்ஸ். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான இது ஈக்குவல் கிரிட்டிசிசம்ல. ஒயிட் நாய்ஸ். டான் டெலில்லோ. டான் டெலில்லோ. ஓகேவா, ரைட்டு. சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். R.K. R.K. Narayan, sir. Narayan. வெரி குட். அப்பா நெக்டார் இன் தி யாரு? இல்லடா, படிக்கணும்டா. எக்ஸாம் இருக்குடா. நீ எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வருவான். சும்மா இருடா. நெக்டார் இன் Kamala தி Das, sir. Kamala Das. கமலாதாஸ் கிடையாது. கமலா தான், ஆனா கமலாதாஸ் கிடையாது. Kamala Markandeya, sir. மார்க்கண்டே. காந்தபுரா. நைன்டீன் 38. Raja Rao, sir. ராஜாராவ். அன்டச்சபிள் 1935. முல்க்ராஜ் யார்? ஆனந்த், Raj sir. Anand. முல்க்ராஜ். Sir. சரி, நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. இந்தியன் ரைட்டிங்ல நீங்க வந்து இப்போ ஒருவேளை இப்போ போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் படிக்க போறீங்கன்னா கிரீஷ் கர்நாடை விட்டுறாதீங்க. அப்புறம் ராஜா ராவோ விட்டுறாதீங்க. நெய்பால், சசி தேஷ்பாண்டே, இவங்க நாளையும் படிச்சா போதும். நான் ஏன் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்றேன்னா, இதுக்கு மேலே படித்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ பயப்பட தேவையில்லை. கொஞ்சம் 4 சைட்ல இருந்தும் ஒன்று படிச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தியரியிலேருந்து கொஞ்சம் கேட்குறேன். ஆர்கியாலஜி ஆஃப் நாலேஜ் யார் எழுதுனா? இவரோட கண்டிப்பாக படிக்கணும். ஃபூக்கோவோட கண்டிப்பாக அவரோட குரோனாலஜி படிச்சிருக்கணும். நான் அனுப்பின அந்த கல்ச்சர் ஸ்டடீஸ் இதில் இருக்கு, அதை மட்டும் படிங்க போ. எஸ், Michel Foucault. ஆர்கியாலஜி ஆஃப் நாலேஜ் எல்லாமே ஃபூக்கோ. Pleasure of the text. Pleasures of the text. Roland Barthes, sir. Roland Barthes. Very good. Roland Barthes. அடுத்த கொஸ்டின், 2 aspects of language. மெட்டஃபர், மெட்டானிமி கொடுப்பார்ல, யாருக்கு? J.C. Ransom, sir. நோ. ரோமன் யாக்கப்சன். ரோமன் யாக்கப்சன். நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது,
7 types of ambiguity. எம்சன் சார், எம்சன் சார். Good. Verbal icon. ரொம்ப ஈஸி தான்ப்பா, ரொம்ப கஷ்டம்லாம் விம்செட் கிடையாது. சார், Verbal icon. விம்செட் சார். இதுல தான் இந்த இன்டென்ஷனல் வேலசி அஃபெக்டிவ் வேலசி வந்துச்சு. ஓகே எஃபெக்டிவ் ஃபேலஸ். ரைட்டா. அடுத்தது இது நான் கேட்குறேன், ஹெரசி ஆஃப் பேராஃப்ரைஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அவர் சொன்னது வெல்ட்ராட் அணுங்கிற புக்ல. இன்னொரு புக் இவர் எழுதியிருக்காரு, தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் பேரடாக்ஸ். இது இவர் யார்? கிளியாந்த் ப்ரூக்ஸ் sir. லியாந்த் ப்ரூக்ஸ், மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் கிரேட் ட்ரெடிஷன் எழுதினது யார்? எஃப்ஆர் லீவிஸ் sir. எஃப்ஆர் லெவிஸ். 4 பேர் யாரெல்லாம் சொல்றாங்க கிரேட் ட்ரெடிஷன்ல? ஜேன் ஆஸ்டன், ஜேன் ஆஸ்டன், ஹென்ரி ஃபீல்டிங், ஹென்ரி ஹென்ரி ஜேம்ஸ், ஃபீல்டிங் கிடையாது. ஹென்ரி ஹென்ரி ஜோசப் ஜேம்ஸ். ஜேம்ஸ், ஹென்ரி ஜேம்ஸ், ஜோசப் ஜோசப் கான்ராட் கான்ராட். and இன்னொருத்தர் ஹென்ரி ஃபீல்டிங் sir. இது நடக்கும். George Eliot, அந்த sir. 4 பேருமே வர மாட்டாங்க. அந்த 4 இவங்களையும் விட்டுருங்க, ரிச்சர்ட்சன் அந்த குரூப் விட்டுருங்க. Sir, Jane Austen, George Eliot, Joseph ஜார்ஜ் Conrad. எலியட் ஜார்ஜ் அவங்கள தான் மிஸ் பண்ணாங்க. ஆஸ்டன், எலியட், ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜோசப் கான்ராட். அந்த ஜேம்ஸ் வந்து ஹென்ரி ஜேம்ஸ். சரியா? ரைட். okay. கோர்ஸ் இன் ஜெனரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். சஜூர் sir. For sure, sir. ஷூர். இதெல்லாம் தான் லாங்கு, பரவாயில்ல, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சாவேஜ் மைண்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் ஆந்த்ரோபாலஜி, இந்த ஒர்க்ஸ்லாம். ஸ்ட்ராஸ் ரொம்ப சார், ஃபேமஸ். கிளாட் லெவி ஸ்ட்ராஸ் சார், கிளாட் லெவி Lewis ஸ்ட்ராஸ். ஜார்ஜ் sir. லெவி ஸ்ட்ராஸ். ஓகே ரைட். கார்னிவலஸ்க்குன்னு ஒன்று காயின் பண்ணாரு ரபெலஸ் அண்ட் இஸ் வேர்ல்டுல. இவர் யார்? பக்தின் சார், பக்தின். மிக்கேல் பக்தி. அதே Michel போன்று பாலிபோனின்னு ஒன்று காயின் பண்ணாரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டாஸ்டியோஸ்கிஸ் பொயட்டிக்ஸ்ல. இவர் யார்? பக்தின் தான் sir. அதே தான், நானே தான். சரியா? டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் எந்த வருஷம் வெளியே வந்திருக்கும்? 1956 sir. இல்லம்மா, 1967. Okay sir. வெரி குட், நல்ல கெஸ். 57ல வந்தது மித்தாலஜிஸ், அதுவும் ரொலான் பாத்ஸ் தான். ஓகே. Okay. த டயலாஜிக் இமேஜினேஷன் சொன்னவர் யார்? வாக்கும் அதான் டயலாஜிசம்ங்கிற அந்த காயினேஜ் வந்துச்சு. இப்ப சொல்லுங்க பார்ப்போம். பக்தின் சார், பக்தின் சார், வெரி பக்தின். குட், வெரி குட். பிளைண்ட்னஸ் அண்ட் இன்சைட், அப்புறம் அலிகாரிஸ் ஆஃப் ரீடிங், இதெல்லாம் யாரோட ஒர்க்? பிளைண்ட்னஸ் அண்ட் இன்சைட், அலிகாரிஸ் ஆஃப் ரீடிங். இவரை கண்டிப்பா பால் கேட்பாங்க. டி மேன் கொஞ்சம் சார், பால் டி மேன் சார். பால் டி Paul மேன். de Man. தியரியில இவரை மேக்சிமம் விட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க, சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப. அடுத்தது ஆஃப் கிராமட்டாலஜி வெளிவந்த வருஷம் இது? 1967, மறக்க கூடாது. அடுத்தது கிரிட்டிக் ஆஸ் ஹோஸ்ட், இதையும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காண்டியே எழுதினாரு. Gilles Miller, sir. மில்லர், மில்லர் வெரி சார். குட். அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் அன்கான்ஷியஸ், இது யாரோட தியரி? ஃப்ரெட்ரிக் ஜேம்சன், மறந்துடாதீங்க. Frederick பொலிட்டிக்கல் James. அன்கான்ஷியஸ். இவர் இன்னொரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு, பிரிசன் ஹவுஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஸோ இது மட்டும் பிரிசனு பொலிட்டிக்கல் வந்தாலே இவர் தான், ஃப்ரெட்ரிக் ஜேம்சன். போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க். லைட்டட் சார், நான் நிறைய லைட்டட். இலியோட்டார்ட், வெரி குட். நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இதை. பவர்ஸ் ஆஃப் ஹாரர், அப்ஜெக்ஷன்ங்கிற காயினேஜ் இதுல இருந்து தான் வந்திருக்கும். ஒரு லேடி ரைட்டர், ஹூ இஸ் ஷி? அப்ஜெக்ஷன். Sir, Julia கிறிஸ்டவா சார், கிறிஸ்டவா, வெரி கிறிஸ்டவா. குட். அப்புறம் சிமுலேஷன், சிமுலாக்கரா பத்தியும் பேசினவர்? சஜூர் சார். ஆஹா, இல்ல இல்ல இல்ல. போத்ரியா sir. பாட்ரிலார்ட், பாட்ரிலார்ட். Baudrillard, sir. ஓகே, நான் இந்த கொஸ்டினை முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் சொல்ல வேண்டாம், பிகாஸ் ரிவைஸ் பண்றவங்களுக்கு உதவும். 1952ல இவர் எழுதுறாரு பிளாக் ஸ்கின் ஒயிட் மாஸ்க். 1959ல டையிங் கொலோனியலிசம். 1961ல ரெச்சட் ஆஃப் தி எர்த்.
அப்புறம் 1964ல டுவர்ட் த ஆப்பிரிக்கன் ரெவல்யூஷன். இவர் யார்? ஆனந்த் சார், பிரான்ஸ் Fanon, ஆனந்த், sir. ஆனந்த், ஆனந்த். பிரான்ஸ் ஃபேனன். மறந்துடாதீங்க, இதெல்லாம் இவரோட ஒர்க்ஸ். இன் அதர் வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதினவர் யார்? இவர் தான் நேஷன் அண்ட் நரேஷன் எழுதுனவர். இன் அதர் வேர்ல்ட்ஸ், சாரி இல்ல இன் அதர் வேர்ல்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. Sir, Gayatri சினாட்ரா சார், சினாட்ரா. பிவாக் கரெக்ட். அப்போ நேஷன் அண்ட் நரேஷன் Homi K. Baba, sir. ஹோமி கே பாபா. வெரி குட். த வேர்ல்ட், த டெக்ஸ்ட் அண்ட் த கிரிட்டிக் எழுதுனது யார்? இதுல தான் குழப்பக்கூடாது. யாரு? Raymond Williams, sir. நோ. த வேர்ல்ட், த டெக்ஸ்ட் அண்ட் த கிரிட்டிக். சரி, Roland இன்னொரு க்ளூ Barthes. தரேன். க்ளூ Sir, தரேன். Edward எட்வர்ட் செட், எட்வர்ட் செட். எட்வர்ட் சையத். Sir. எட்வர்ட் சையத் has also written culture and imperialism. சரியா? அப்புறம் இமேஜின்டு கம்யூனிட்டிஸ் யாரோட காயினேஜ்? ஆண்டர்சன் சார், ஆண்டர்சன். வெரி குட், ஆண்டர்சன். டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் உங்களுக்கு தெரியும். டெத் ஆஃப் தி டிசிப்ளின் ஃபூகோ சார். இல்லை. Spivak, sir. ஸ்பிவாக். கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ எழுதினது யார்? Marx, sir. மார்க்ஸ் மட்டுமா? Engels and Marx, sir. Engels, Engels and ஃப்ரெட்ரிக் Frederick எங்கில்ஸ். Engels and Karl Marx. 1848 மறந்துடாதீங்க. 1848. அப்புறம் முக்கியமான ஒர்க் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ்ல இது 1958ல வெளிவருது. கல்ச்சர் அண்ட் சொசைட்டி யார் எழுதுனா? Raymond Williams, sir. ரேமண்ட் Very வில்லியம்ஸ் good, சார். ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1958ல ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ் கல்ச்சர் அண்ட் சொசைட்டி எழுதுறாரு. அதே ஆளுதான் லாங் ரெவல்யூஷன் எழுதுவாரு 1961ல. நிறைய எழுதியிருக்காரு. கண்ட்ரி அண்ட் சிட்டி, மார்க்சிசம் அண்ட் லிட்ரேச்சர் நிறைய எழுதியிருக்காரு. தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும். அடுத்தது ஃபார் மார்க்ஸ் அப்படின்னு எழுதினவர் யார்? ஃபார் மார்க்ஸ். இவர் தான் எல்எஸ்ஏ ஆர்எஸ்ஏ எல்லாம் அட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். யார் இவர்? Althusser, sir. Althusser, sir. Althusser. ஆல்த்யூசர், Very good. லூயிஸ் ஆல்த்யூசர். Prison notebooks. இவர் ஹெகிமனி குரூப். ஹெஜிமனி குரூப் யார் இவர்? பாபா Antonio சார், Gramsci, sir. ஆண்டோனியோ. ஆண்டோனியோ கிராம்ஸ்கி. குட், வெரி குட். பரவாயில்ல, நல்லா தான் வச்சிருக்கீங்க. டைட்டா தான் இருக்கு. இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் Freud, sir. ஃப்ராய்டு. அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு. சிவிலைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டிஸ்கண்டென்ட்ஸ் அப்படிலாம் எழுதியிருக்காரு. தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும். நெக்ஸ்ட், அனாட்டமி ஆஃப் கிரிட்டிசிசம். Northrop Frye, sir. நார்த் ஆஃப் ஃப்ரை சார். வெரி குட், நார்த்ராப் ஃப்ரை. இதே அப்புறம் வந்து ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன்ஸ் இன் போயட்ரி. இது கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. சார், ஃப்ரை. யங்குனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருப்பாரு. யங்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அவரால். இப்போ நான் ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக சொல்லியது தேவையில்லை. ஜங்குன்னு ஒருத்தர் இருக்காருல்ல, அவரை சொல்லுங்க. மாட் பாட்கின். ஜங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி எழுதப்பட்ட ஒர்க் இது, ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன்ஸ் இன் போயட்ரி. யங் எழுதினாருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, மாட் பாட்கின் எழுதினது. கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்தது செக்ஷுவல் பாலிடிக்ஸ். Kate Millett, sir. கேட் மில்லட் 1970. இந்த 1970 ஒரு நல்ல வருஷம். ரெண்டு முக்கியமான ஒர்க் வந்திருக்கும். த டயலெக்டிக் ஆஃப் செக்ஸும் இதே வருஷம் தான். யார் எழுதுனா டயலெக்டிக் ஆஃப் செக்ஸ்? சுலைமத் ஃபயர்ஸ்டோன். அதே 1917 ஒரு 5 வருஷத்தை கூட்டுங்க, ஒரு சிரிப்பு சிரிப்போம். லாஃப் ஆஃப் மெடுசா யார் எழுதுனா? Sixu, sir. யாரு? Helen ஹெலனா Six. 6 இயர்ஸ் சார். ஹெலனா 6 இயர்ஸ். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம எங்க நிக்கிறோம்? 75ல தானே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியே ஒரு 4 வருஷத்தை கூட்டுங்க, 79. சிரிச்சாலே பைத்தியம் வந்துருவாங்களா? மேட் உமன் இந்த ஆட்டிக் யார் எழுதுனா? கில்பர்ட் சார். கில்பர்ட் அண்ட் குபார். குட். அதே இது அப்படியே ஒரு ஜம்ப் அடிப்போம். இப்போ மேட் உமன் ஆயாச்சா, அடுத்து ட்ரபிள் ஆரம்பிக்கும். ஸோ 1990க்கு போறோம். ஜெண்டர் பட்லர் சார், ட்ரபிள். ஜூடித் பட்லர். வெரி குட். ஜெண்டர் ட்ரபிள் பை பட்லர். அப்புறம் பாடிஸ் தட் மேட்டர், அதுவும் 1993. சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும். ரைட். இந்த ஷேக்ஸ்பியரை பத்தியே உட்கார்ந்து ஹிஸ்டரி அண்ட் நோன்னு ஒரு ஆள் இருக்காரு நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம்ல. அவர் யார்? ரெனேசான்ஸ் செல்ஃப் ஃபேஷனிங், ஷேக்ஸ்பியர் நெகோசியேஷன்ஸ், ஹேம்லெட் இன் பர்கேட்ரி, வில் இன் த வேர்ல்ட், இதெல்லாம் யார் எழுதுனா? Greenblatt, sir.
வெரி குட். ஸ்டீஃபன் கிரீன் பிளாட் மறந்துடாதீங்க. சர்ப்ரைஸ்டு பை சின் த ரீடர் இன் த பாரடைஸ் லாஸ்ட். இது வந்து ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஆள். ஒரு மீன் இருக்கு, அந்த மீன் பேர் என்ன? ஃபிஷ் சார், ஸ்டான்லி ஃபிஷ் சார். ஸ்டான்லி ஃபிஷ். இம்ப்ளைட் ரீடர் யாரோட டேர்ம்? ஐன்னு ஞாபகம் வைக்க சொன்னேன் நான் நடத்தும் போது. உல்ஃபாங் சார் சார், உல்ஃபாங் சார். உல்ஃபாங் இசர், வெரி குட். ஆங்ஸைட்டி ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யாருக்கு ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் புதுசா முளைச்சு வர்றவங்களுக்கு? Harold Bloom, மலர்ந்துகிட்டு sir. சார், ப்ளூம் ப்ளூம் ப்ளூம். வெரி குட். அடுத்து ஆஃப் உமன் பான் குயர் ஸ்டடீஸ்ல முக்கியமான ஆள் இவங்க. கண்டெம்பரரி ஹெட்ரோசெக்சுவாலிட்டி அதை பத்திலாம் பேசினவங்க. Who is she? ஆண்ட்ரியன் ரிச். அடுத்த கொஸ்டின், இது நான் 2-3 கொஸ்டின்ல பார்த்துட்டேன், கேட்டாங்கன்னா மாட்டிக்கிடுவோம், அதனால சொல்லிடுறேன். எபிஸ்டமாலஜி ஆஃப் த கிளாசெட். Eve Kosofsky, sir. யா, ஈவ் கொசோவ்ஸ்கி செட்ஜ்விக். இவங்க வந்து ஒரு லெஸ்பியன் ரைட்டர், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபால்ட் லைன்ஸ் எழுதினவர் யார்? முக்கியமான ஆளு. ஆலன் சின்ஃபீல்டு. ஓகே, ஆலன் சின்ஃபீல்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரைட்டு, லாஸ்டா ஒரு 4-5 கொஸ்டினோட முடிச்சிடுறேன். ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், குழப்ப வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். ஓகே, ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த தியரி ஆஃப் சின்டாக்ஸ், சின்டாக்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், லாங்குவேஜ் அண்ட் மைண்ட், இதெல்லாம் எழுதினது யார்? சாம்ஸ்கி சார், சாம்ஸ்கி சார். வெரி குட், நோம் சாம்ஸ்கி. சாம்ஸ்கி. ரைட்டு, அடுத்தது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, நான் சொல்றேன். கிளாசி மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறோம்ல, அதோட ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் தான் கிளாசி மேட்டிக்ஸ், தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வேண்டாம், குழப்பிடுவீங்க. குழப்புற மாதிரி உள்ளதை நான் இப்போ கேட்க மாட்டேன். ஓகே ரைட், இது தெரிஞ்சுக்கலாம், இது கேட்க வாய்ப்புகளும் அதிகம். நேச்சுரல் அப்ரோச்சுங்கிறத கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டீஃபன் கிராஷன். நேச்சுரல் அப்ரோச், ஸ்டீஃபன் கிராஷன். அடுத்த கொஸ்டின், சஜஸ்டோபீடியா, இந்த மெத்தடை கொண்டு வந்தது யார்? இது வந்து இப்போ டிஆர்பியில கேட்ட கொஸ்டின், நெட் டிஆர்பி எழுதுனவங்களுக்கு தெரியும். லொசனோவ், ஜார்ஜி லொசனோவ். லொசனோவ் தான் சஜஸ்டோபீடியா. சும்மா லொஸ்ன்னு ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க, அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். ஓகே, அது மாதிரி நேச்சுரல் அப்ரோச்சையும் கிராஷ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தேன், நேச்சுரலா கிராஷ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அடுத்தது, கட்டையை கொண்டு அடிச்சாலும் பேசக்கூடாது, அதுதான் சைலண்ட் வே. அவன் பேரு கட்டக்னோ, மறந்துடாதீங்க. சரி, அதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. கேலப் கட்டக்னோ, கட்டையை வச்சு அடிச்சாலும் பேசக்கூடாது. இதுவும் டிஆர்பில கேட்டிருந்தாங்க. ரைட், இப்படி ஏதாவது ஞாபகம் வச்சாத்தான் சரி. அடுத்தது, நம்ம சிஎஸ்கேல வந்து கரண் ஒருத்தர் தான், அவனை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சென்னையில் அப்படிங்கிறதுனால கரண் வந்து கம்யூனிட்டி லாங்குவேஜ் லேர்னிங் கொண்டு வந்தார். கரண் கம்யூனிட்டி லாங்குவேஜ் லேர்னிங். எதுவும் குழப்பம், சாரி இஃப் ஐ எம் கன்ஃபியூசிங் யூ. ஓகே, அடுத்தது வந்து ஃபொனட்டிக்ஸ்ல சில டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மினிமல் பேர்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படின்னா என்னது? சார் சென்டர்ல இருக்க லெட்டர் மட்டும் மாறி இருக்கும் சார். கரெக்ட், அதாவது ஒரு லெட்டர் மாறி இருக்கும். ரைட்டா? அடுத்தது வந்து அப்போகோப்னா என்னது? ஃபைனல் சவுண்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாம இருந்தா அது அப்போகோப். சின்கோப்னா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே விடுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கடைசியில முடிஞ்சா அது அப்போகோப். ரைட்டா? சின்கோப்புங்கிறது இடையில இடையில விடுறது. கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம்ல, அதில் கவர்ன் இஆர் என்ன மதிக்க மாட்டோம், அதுதான் வந்து சின்கோப். சின்கோப். ஓகே, ஸ்பீச் ஆக்ட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அது மாதிரி மார்ஃபீம்ல ஃப்ரீ மார்ஃபீம்னா என்ன, பவுண்டுனா என்ன? சார் ஃப்ரீ மார்ஃபிம் வந்து மீனிங் இருக்கும் சார், பவுண்ட் மார்ஃபிம் தனியா இருக்கும்போது வெரி மீனிங் குட். இருக்காது. ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் எல்லாமே பவுண்ட் மார்ஃபீம், அவ்வளோதான்.
கம்பவுண்டிங்னா 2 வேர்டு சேர்ந்து சொல்றது. போர்ட்மேன்டியூ வேர்ட்னா சார் அதுல பெருசா சேஞ்சஸ் இருக்காது சார். ரைட். சிங்குலர் ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரஞ்ச் இருக்குல்ல, பிரஞ்ச் வந்து போர்ட்மேன்டியூ, கரெக்ட் தானே? ரைட். அடுத்த கொஸ்டின் லாஸ்ட், இதோட முடிச்சிடுறேன். பேக் ஃபார்மேஷன் ஒன்று இருக்கு, அப்படின்னா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? லைக் ஒரு புது வேர்டு ஃபார்ம் ஆகும், ஏதோ டெரிவேட்டிவ் மாதிரியே தெரியும் பார்க்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீக்கர், ஆக்டர். ஓகே, அதை வச்சு ஒரு ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு நியூ வேர்டோ ஒரு இதோ ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? அந்த ஓஆர் இஆர் இதுதான் பேக் ஃபார்மேஷன். ஏதோ பின்னாடி சேர்த்தா ஒரு புது வேர்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், கிட்டத்தட்ட சஃபிக்ஸ் மாதிரி. ஆனால் அதுக்கு வார்த்தையை எப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னா பேக் ஃபார்மேஷன் வச்சிருப்பானுங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. சரியா? ரைட். ஐ திங்க் ஹவ் டன் மை ஒர்க். அண்ட் ஹோமோஃபோன்ஸ்னா தெரியுமா? ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்ட் சிமிலரா வந்து இருக்கும், கரெக்ட்? சேமா இருக்கும். pronunciation same trans வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். அது ஓகே, இது அளவுக்கு தெரிஞ்சா போதும். மெட்டானமினா Associations. யா, அதாவது பென்னு, ஸ்வாடு, அந்த மாதிரி Town or விஷயங்கள் king. வந்து. யா, குட். ஒயிட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒயிட் ஹவுஸை மென்ஷன் பண்ணலை. ஒயிட் ஹவுஸ் இஷ்யூட ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அமெரிக்கன் பார்லிமெண்ட் அதுதான் இஷ்யூ பண்ணுது. ரைட்டா? அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீச் ஆக்ட்ஸ் தெரியுமில, ஜேஎல் ஆஸ்டின் கொண்டு வந்தது. 3 ஸ்பீச் ஆக்ட் இருக்கு: லொக்யூஷனரி, இல்லொக்யூஷனரி, பர் லொக்யூஷனரி. அப்படின்னா என்ன நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. லிட்ரல் மீனிங் இருந்தால் லொக்யூஷனரி, ஸ்பீக்கரோட இன்டென்ஷனை தூண்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இல்லொக்யூஷனரி, பர் லொக்யூஷனரினா அவனை தூண்டி அவனே கில்ட்டியாகி ஒரு விஷயத்த பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான், அந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச், அதெல்லாம் பெர் லொக்யூஷனரி. ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்காமலே கிடைக்கிற மாதிரி, இல்லை கேட்டு அப்படியே டார்ச்சர் பண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து பெர் லொக்யூஷனரி. அதை மட்டும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் முன்னாடி கேட்டது. அதே மாதிரி இந்த இமீடியட் கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று உண்டு. அது வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ப்ளூம்ஃபீல்டு. இமீடியட் கான்ஸ்டிடியூ நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்களே ஐசி அனாலிசிஸ், ட்ரீ மாதிரி போட்டு ஒரு பெரிய எழுதி எஸ்வி, அது என்ன சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு? எஸ்வியா இல்லை ஏதோ ஒன்று போடுவீங்க, என்னது? ஆமாம், சப்ஜெக்ட் வேர்பன் பிரிச்சு அப்படி ட்ரீ மாதிரி வரும். என்பிவிபி, என்பிவிபின்னு போடுவீங்க, கரெக்ட்? அதுதான் வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் சார். அதுதான் ஐசி அனாலிசிஸ். ஓகேவா? தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கு இன்னொரு பேர் டிஸ்கவரி ப்ரொசீஜர். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப். கோட் மிக்சிங், கோட் ஸ்விட்சிங் இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின் சும்மா பார்த்துக்கிடுவோமா? கோட் மிக்சிங்னா என்னது? Mixing with 2 two லாங்குவேஜ் கலந்து languages. பேசுறது. வெரி குட். கோட் ஸ்விட்சிங்னா Switching from one language to another, sir. அது லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை, அது டயலக்டா கூட இருக்கலாம். Okay, ஓகேவா? sir. சோஷியோலெக்ட்னா ஒரு சொசைட்டில பேசக்கூடிய வெரி குட். சொசைட்டியில் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஐசோக்ளாசஸ்னா அதாவது லிங்குவிஸ்டிக் ஃபீச்சரை பொறுத்து ஜாகிரபிக்கலாக ஒரு இதை பிரிச்சா அதுக்கு பேர் ஐசோக்ளாசஸ். நீங்க பேசுறது இப்படி பேசுறீங்க, அதே மாதிரி பிஜின் கிரியாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிஜின் என்னது? சும்மா ட்ரேடுக்காக. ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேசுறவங்களும் பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுறது சார். வெரி குட். அதாவது அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பேசிக்கிடுவாங்க வெறும் ட்ரேடுக்காக. சும்மா புரிஞ்சதை வச்சு ஏதோ மிக்சிங்க போட்டு பேசுவாங்க. கிரியால்னா அந்த லாங்குவேஜ் வந்து language, ஆஃபீஷியல் new லாங்குவேஜா language. வந்துச்சுன்னா அது வந்து கிரியால் சார். வெரி குட். ஒரு நியூ லாங்குவேஜா அது எவால்வ் ஆச்சுன்னா அது கிரியால். ஓகே ஃபைன், ஐ வில் எண்ட் இட் ஓவர் ஹியர். என்னால் பெஸ்ட் கொடுக்க முடிஞ்சதை ஐ ஹவ் கிவன்.